नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ सोलंकी सुरपाल सिंह अपनी यूट्यूब चैनल सरस्वती एज्युकेशन क्लास में तमारू तमामनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 अंदर जियोग्राफी एटले के भूगोळनी अंदर चेप्टर नंबर 7 व्यापारनी अंदर 60 नंबरना पेज नंबर विश्व व्यापार संगठन थी आपणे अभ्यासनी शरूआत करवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, बहु मजा आवशे। आपणे अभ्यास करवानी पद्धति बहु सरल अने एकदम सुदृढ़ छे, एटले खास तो तमे गमे त्याथी पण फरता फरता पण अमारी चेनल पर आव्या हो ने तो पहला अमारी चेनल ने तमे सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, अने साथे साथे तमे तमारी बुक लईने बेसो के जेथी करीने अति महत्वना मुद्दाओ छे आपणे बुकनी अंदर नोंधावीए छीए। आ आपणी चेनलनी एक खासियत छे विद्यार्थी मित्रों के अति महत्वना मुद्दाओ आपणे बुकनी अंदर टीक करावीए छीए। तो तमे शांतिथी एक बाजू बुक राखो अने एक बाजू ચોપડીથી આપણે અભ્યાસની શરૂઆત કરીએ। અને એના પહેલા ખાસ તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો હવે પેજ નંબર 60 ની અંદર વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠન WTO, હવે ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનનું નામ શું છે તો કે WTO, વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન। ખાસ યાદ રાખવાનું છે WTO નું પૂરું નામ ઇંગ્લિશની અંદર વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, જે ગ્રેટ ना आश्रय उरुग्वेना राउंडना नामे ओळखाती वाटोघाटोनो आरंभ 1986 में थयो हतो। तेनी फलस्वरूप रूपे 1995 में तेनुं आखरी स्वरूप आपवामां आव्युं हतुं। हवे 1995 ની અંદર WTO ની स्थापना करवामां आवी हती। खास याद राखजो कि WTO ની स्थापना क्यारे करवामां आवी हती तो 1995 में प्रस्तुत समझूतीना अमल माटे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ની रचना करवामां आवेली छे। तेनुं वडुं मथक जिनेवामां कार्यरत छे। आ पण खास तमारे याद राखवानुं छे। टूंका प्रश्नों अंदर पूछाई सके छे कि WTO નું वडुं मथक क्या आवेलुं छे तो कि WTO નું वडुं मथक जिनेवामां आवेलुं छे। आमां नोंधपात्र बाबत ए छे कि व्यापार संगठन पोते सभ्य देशोनी व्यापार नीतिनी बाबतमां कोई निर्णय करतुं नथी, कोई नियम बनावतुं नथी। सभ्य देशोना वाटोघाटो द्वारा जे समझूती साधी होय तेनो अमल पर देखरेख राखवानुं, तेमां ऊभा थता विवादोने तपासवानुं कार्य विश्व व्यापार संगठन करे छे। हवे शुं छे विश्व व्यापार संगठन शुं करे छे कि आखी दुनिया लेवले जे छे ने ए बिजनेस करावतुं नथी, परंतु बे देशो वच्चे ज्यारे बिजनेस बाबतमां कोई समाधान थाय तो एनुं अमल कराववानुं काम शरूआत आ करे छे अने तेमां ऊभा थता विवादोने तपासवानुं कार्य विश्व व्यापार संगठन करे छे। एनी अंदर जे विवादो थाय छे एने तपासवानुं कार्य पण विश्व व्यापार संगठन करे छे। शरूआतमां गेटना बधा सभ्यो विकसित राष्ट्रमांथी हता, त्यारबाद तेमां अन्य देशोने सामेल करवामां आव्या। 30 नवेम्बर 2015 सुधीमां 162 देशों आ संगठनना सभ्यो बन्या अने 30 नवेम्बर 2015 सुधीमां आ देशना केटला 162 सभ्यो बन्या। याद राखजो WTO नी अंदर केटला सभ्य देशों बन्या 162। आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवेश द्वार बंदरो दुनियाना जुदा जुदा भूमिखंडोना देशों के प्रदेशोनी चीज वस्तुओनी हेरफेर माटे दरियाई जलमार्ग आगू स्थान धरावे छे। हवे शुं छे के दुनियानी जुदा जुदा देश खंड वच्चे जो व्यापार करवो होय तो आ दरिया उपर जे व्यापार थाय छे ए अति महत्वनो छे। कारण के दरेक हवे अहींयाथी अमेरिका जवुं होय तो अमेरिका सुधी रोड के रेलवेनी व्यवस्था न होय, बरोबर। विमान छे तो विमाननी खर्चाळो बहु खर्चाळू होय छे, એટલે શું છે આંતરરાષ્ટ્રીય व्यापाરની અંદર આ દરિયાઈ જે છે એ અતિ મહત્વનું રહે છે, બરોબર। एना पहला तमारे खास तमने कही दूं कि विश्व व्यापार संगठन अंदर 30 नवेम्बर 2015 सुधी केटला देशों हता 162 देशों तेना सभ्य देशों हता। बंदर पर निकास माटे पीठ प्रदेशमांथी आवती चीज वस्तुओं स्टीमर में चढ़ावी देवामां आवती नथी। तेवी ज रीते आयात करेली चीज वस्तुओं तात्कालिक पीठ प्रदेश में मोकली देवामां आवती नथी। हवे बंदर पर कोई वस्तु आवे डायरेक्ट तो स्टीमर हाजर न होय एम डायरेक्ट चढ़ावी देवामां नथी आवती। बंदर उपरथी आवती वस्तुओ डायरेक्ट कोई प्रदेशनी अंदर पहोंचाडवामां नथी आवती। चीजने धक्का उपरथी एकत्रित करी बंदर विस्तारमां रहेला गोदाममां संग्रह करवामां आवे छे। पछी शुं करवामां आवे के जे गोदाम होय गोदामनी अंदर संग्रह करवामां आवे छे। माल मोकलवा माटे तात्कालिक व्यवस्था न थाय तो माल संग्रह माटे गोदामनी व्यवस्था होय छे। कोईपण बंदर द्वारा आयात करवामां आवती तेमज निकास करवामां आवती चीज वस्तु अने तेना पुरवठा परथी तेना पीठ प्रदेशना निकास विશે अनुमान કરી શકાય છે। હવે શું છે કે ભાઈ દરેક જે મોટું મોટું બંદર હોય ત્યાં આગળ મોટા મોટા ગોદામની પણ વ્યવસ્થા હોય છે।
તેના પરથી પુરવઠા તેના પીઠ પ્રદેશમાં વિકાસ વિશે અનુમાન કરી શકાય છે. બંદરની ક્ષમતા કેટલી હશે તે અનુમાન બંદર આગળ લંગારેલા જહાજો પરથી નક્કી કરી શકાય છે. અને બંદરની કેટલી અનુમતા, બંદરની ક્ષમતા કેટલી છે કે તે બંદર આગળ જે મોટા મોટા જહાજો લંગારેલા હોય તેના ઉપરથી તમે અનુમાન લગાવી શકો કે આ બંદરની આટલી ક્ષમતા રહેલી છે. બંદર પર અનેક પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે ને જે બંદર હોય છે નાનું મોટું નથી હોય કે દરિયાની અંદર બંદર બનાવી નાખો ચાલે, એના ઉપર અલગ અલગ સુવિધાઓ હોય છે. જહાજોને કિનારે નજીક લાવવાની વ્યવસ્થા, તેને લંગારવાની સુવિધા, જહાજને શું છે કિનારા નજીક લાવવાની વ્યવસ્થા હોય, પછી તેને લંગારવાની સુવિધા, ચીજ વસ્તુઓ ચડાવવા અને ઉતારવાની સગવડ હોવી જોઈએ, પછી ચીજ વસ્તુઓને ચડાવવા અને ઉતારવાની સગવડ હોવી જોઈએ. નિકાસ માટે બંદર પર લાવેલી ચીજ વસ્તુઓને આયાત થયેલી વસ્તુઓને યોગ્ય સમય સુધી સંગ્રહ કરવા તેમજ સાચવવા માટે વિશાળ ગોદામની સગવડ હોય છે. ત્યાર પછી શું છે કે નિકાસ માટે બંદરો પર લાવેલી ચીજ વસ્તુઓ અને આયાત થયેલી વસ્તુઓને યોગ્ય સમય સુધી સંગ્રહ કરવા તેમજ સાચવવા માટે વિશાળ ગોદામની સગવડ હોય છે. જહાજ સાથે આવતા ક્રૂ મેમ્બર્સ માટે ઇમિગ્રેશનની વ્યવસ્થા હોય છે. જહાજ સાથે શું છે જે આવતા ક્રૂ મેમ્બર્સ છે તેને માટે ઇમિગ્રેશનની વ્યવસ્થા હોય છે. માલ આયાતી કર વસૂલની વ્યવસ્થા હોય છે. આ બધી જ વ્યવસ્થાનું આયોજન અમલ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે. માલ આયાતી કર વસૂલીની વ્યવસ્થા, ત્યાર પછી આ બધી જ વ્યવસ્થાનું આયોજન કોણ કરે છે? અમલ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા, એટલે કે તેનું જે હોય ને ડિપાર્ટમેન્ટ એના દ્વારા માલની બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ગોદામની સગવડ હોવી જરૂરી છે. જહાજ સાથે આવતા ક્રૂ મેમ્બર માટે ઇમિગ્રેશન એટલે રહેવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. દુનિયાના બંદરોનો વિકાસ જે તે પ્રદેશના સમુદ્ર કિનારાની પ્રાકૃતિક રચના, માંગ, વસ્તી અને વિશેષતા વગેરે પરિબળો પર આધાર રાખે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે કે દુનિયાનો જે બંદરોનો વિકાસ છે એ શું છે એ પ્રદેશની પ્રાકૃતિક રચના, માંગ, વસ્તી, વિશેષતા વગેરે બાબતો પર પરિબળો પર આધાર રાખે છે. આ પ્રાદેશિક વિભિન્નતાના કારણે બંદરોની રચના કે કાર્ય પદ્ધતિમાં વિભિન્નતા જોવા મળે છે. આ પ્રાદેશિક વિભિન્નતાને કારણે શું છે બંદરોની રચના, કાર્ય પદ્ધતિમાં વિભિન્નતા જોવા મળે છે. વિભિન્નતા એટલે કે અલગતા જોવા મળે છે. આ વિભિન્નતાઓને આધારે બંદરના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે અને આ વિભિન્નતાને આધારે બંદરોના પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. બંદર એક એવું સ્થળ છે જ્યાં દરિયાઈ વ્યવહાર અને ભૂમિ પરના વ્યવહાર વચ્ચેનો સંબંધ વહાણો કે સ્ટીમરો, હવે વહાણો એટલે મોટા મોટા સ્ટીમરો અને ભૂમિ પરના પરિવહનના સાધનો દ્વારા જાળવી શકાય છે. બંદર પર બીજા દેશની ચીજવસ્તુઓની આયાત કરવામાં આવે છે તેમજ દેશમાં ઉત્પાદિત ચીજવસ્તુઓની નિકાસ કરવામાં આવે છે. બંદર ઉપર શું છે બીજા દેશમાંથી વસ્તુ લાવવામાં આવે અને આપણા દેશમાંથી વસ્તુ મોકલવામાં આવે છે. આમ બંદર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે મહત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે. આમ શું છે બંદરે શું છે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે મહત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે. માટે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના પ્રવેશદ્વાર કહે છે. માટે તેને શું છે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનું પ્રવેશદ્વાર કહેવામાં આવે છે. બંદરોના પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે. બંદરોના પ્રકારો કયા કયા છે? એક તો નદી બંદર, દરિયાઈ બંદર, સરોવર બંદર, નહેર બંદર અને ફેરી બંદર. બરોબર, આટલા બધા બંદરોના પ્રકાર છે. બંદરો કેવી રીતે કામ કરે છે તે પ્રથમ આપણે સમજીશું. દરિયાઈ બંદર પ્રથમ કયું સમજવાનું છે? દરિયાઈ બંદર કેને કહેવામાં આવે છે તે. વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડો કંટાળો તો આવશે પરંતુ કંટાળાનો કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. બરોબર, તમને આપણે યુટ્યુબની અંદર બેઠા છો એટલે સરસ મજાનું બીજું ઘણું દેખવા મળતું હોય પરંતુ તમારે શાંતિથી સાંભળવું પડશે ને અતિ મહત્વના મુદ્દાઓ તમારે લખવા જ પડશે. બરોબર, એજ્યુકેશન ક્ષેત્રની અંદર કોઈ કંટાળો હોય નહીં. મને પણ બોલતા પણ કંટાળો આવે છે પરંતુ છતાં પણ તમને ચલાવવું પડે છે. ચલો હવે દરિયાઈ બંદર. દુનિયાના મોટા ભાગના બંદરો સમુદ્ર કિનારે હોય છે. દરિયાઈ બંદરની અંદર શું કહે છે કે દુનિયાના મોટા ભાગના બંદરો સમુદ્ર કિનારે જ હોય છે. બરોબર, ખુલ્લા સમુદ્ર પર વિકસેલા બંદરો જળમાર્ગ પર આવેલા હોવાથી સ્ટીમરો દ્વારા ઝડપથી માલ સામાનની આપ-લે થઈ શકે છે. ન્યૂયોર્ક, મુંબઈ, શાંઘાઈ, હોંગકોંગ, કોલંબો, ડર્બન વગેરે બંદર ખુલ્લા સમુદ્ર પર આવેલા હોવાથી વધુ વિકાસ પામ્યા છે. જ્યારે ખુલ્લા સમુદ્રથી દૂર અંતરિયાળ પ્રદેશના કિનારે રહેલા બંદરો મુખ્ય જળમાર્ગોથી દૂર હોવાથી આવા બંદરો ઓછા વિકાસ પામ્યા છે. ત્યાર પછી શું છે દૂર આંતરિયાળ કિનારે રહેલા બંદરો મુખ્ય જળમાર્ગોથી દૂર હોવાથી શું છે આવા બંદરો ખૂબ ઓછા વિકાસ પામ્યા છે. આવા બંદરો સુધી પહોંચવા માટે સમુદ્ર તળની જાણકારી અને માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે. હવે છે નદી બંદર.
બારેમાસ ભરપૂર જળ, ઊંડા તળ ધરાવતી શાંત અને અનુકૂળ દિશામાં વહન કરનારી નદીઓના કિનારા ઉપર બંદર વિકાસ પામે છે. આંતરિક પીઠ પ્રદેશોની જરૂરિયાતોની આયાત તેમજ ઉત્પાદનોની નિકાસ માટે આવા નદી બંદરો મહત્વના ભાગ ભજવે છે. લંડન બંદર ટેમ્સ નદી પર અને હેમ્બર્ગ વેસર નદી પર આવેલા નદી બંદરો છે. લંડન બંદર શું છે? ટેમ્સ નદી પર અને હેમ્બર્ગ એ વેસર નદી પર આવેલા નદી બંદરો છે. ભારતમાં હુગલી નદી પર આવેલું કોલકાતા નદી બંદર છે. અને ભારતની હુગલી નદી ઉપર હુગલી નદી કોલકાતામાં આવેલી છે અને એની અંદર કયું બંદર આવેલું છે? કોલકાતા નદી બંદર. નદી પ્રવાહ પાસે તણાઈને આવતા કાંપ કે ભરતીને કારણે તણાઈ આવતો કાપ ઠલવાથી નીકળતું નદીનું તળ છીછરું બની જાય છે. આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનો છે. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે ટ્રેજિંગ એટલે શું? ટ્રેજિંગ એટલે આ ઘણી વખત પ્રશ્ન પૂછાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને બધા વિદ્યાર્થીને એવું લાગે કે આ ટ્રેજિંગ એટલે શું? ગાઈડમાં પણ નથી આપ્યા. ટ્રેજિંગ કેને કહેવાય? કે ટ્રેજિંગ એને શું કહેવાય? કે જે નદી કિનારે જે છીછરું પાણી હોય ને ત્યાં આગળ શું કાંપ તણાઈને આવે, અને કાંપ તણાઈને આવવાને કારણે શું છે? પાણીની જે ઊંડાઈ છે ને એ ઘટી જાય, અને એના કારણે શું થઈ જાય છે કે સ્ટીમર કે જહાજ આવે ને તો ફસાઈ જાય એટલે બહુ તકલીફથી નીકળે એ રહે. એના માટે શું છે? વારંવાર ટ્રેજિંગ કરવામાં આવે છે, એ કચરો કાઢવામાં આવે છે. આ જે પદ્ધતિ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રેજિંગ કહેવાય છે. અહીંયા દેખો, નદી પ્રવાહ સાથે તણાઈ આવતા કાંપ કે ભરતીના કારણે તણાઈ આવતા કાંપને ઠલવતા નદીનું તળ છીછરું બની જાય છે. નદીના તળની ઊંડાઈ જાળવી રાખવા માટે વારંવાર ટ્રેજિંગ કરવી પડે છે. આ જે પદ્ધતિ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રેજિંગ કહેવાય છે. આ સિવાય નદી બંદરો આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે ઉપયોગી છે. આ સિવાય નદી બંદરો શું છે? આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે પણ ઉપયોગી છે. યુરોપના ઘણા નદી બંદરો આંતરિક જળમાર્ગ તરીકે ચીજવસ્તુઓ તથા ઉતારુઓની હેરફેર માટે ઉપયોગી છે. હવે છે સરોવર બંદરો. શું છે? તો કે સરોવર બંદરો દુનિયાના મોટા સરોવર પર બંદરના વિકાસ માટેની ભૌગોલિક અનુકૂળતા જેવી કે પાણીનું ઊંડાણ, બરફ મુક્ત પાણીની સપાટી, સમુદ્રની પીઠ પ્રદેશ વગેરે પૂરા પાડતા હોય તેવા સરોવર કિનારે બંદરો વિકાસ પામે છે. હવે સરોવર બંદરોમાં શું છે કે બાજુમાં મોટો સરોવર હોય એની આજુબાજુ કોઈ પ્રદેશ જ ના આવેલા તો બંદરનો કોઈ મતલબ નથી, પરંતુ એની આજુબાજુ બંદરોની આજુબાજુ શહેરો આવેલા હોવા જોઈએ. આ બંદરો આંતરિક વ્યાપાર માટે કે માલની હેરફેર માટે ઉપયોગી બને છે. USA અને કેનેડાની સરહદ પર આવેલા સરોવરમાંથી નીકળતી સેન્ટ લોરેન્સ નદી ઉત્તર એટલાન્ટિકા મહાસાગરને મળતી હોવાથી આ બંને દેશોએ 5 સરોવરને નહેરો અને લોક ગેટથી એકબીજાને જોડીને દુનિયાની સૌથી મોટો આંતરિક જળમાર્ગ પૂરો પાડ્યો છે. પરિણામે ડુલુથ, શિકાગો, આલ્પેન, ટોરેન્ટો, બફેલો, ક્વિન્સલેન્ડ અને ટોલેન્ડો જેવા નાના મોટા શહેરો સરોવર બંદર વિકાસ પામ્યા છે. આફ્રિકામાં વિક્ટોરિયા સરોવર પર ઉતારું હેરફેર માટે કંપાલા બંદરનો વિકાસ થયો છે. આફ્રિકાના વિક્ટોરિયા સરોવર પર શું છે? ઉતારુઓના હેરફેર માટે કંપાલા નામનું બંદર વિકસ્યું છે. બહુ સરસ મજાનું અને સુંદર બંદર છે. ટૂંકમાં કહીએ તો દેશમાં ચીજવસ્તુઓ અને માનવીની આંતરિક હેરફેર આવા સરોવર બંદરો મહત્વના બને છે. હવે છે નહેર બંદર. દુનિયાના સમુદ્રો અને મહાસાગરો વચ્ચેના અંતર ટૂંકા કરવા માટે માનવે ભૂમિખંડોની સહયોગી ભૂમિ, સાંકડી ભૂમિપટ્ટી જેવા ભૂમિ સ્વરૂપોને ખોદીને 2 સમુદ્રો કે મહાસાગરોને જોડીને ટૂંકા અંતરના જળમાર્ગોનું નિર્માણ કર્યું છે. શું કર્યું છે? હવે 2 સમુદ્રો અને મહાસાગરો વચ્ચે જે ટૂંકું અંતર હોય ને એને શું કર્યું? માનવે જાતે ખોદી અને શું કર્યું છે? એક સાંકડી ભૂમિપટ્ટી બનાવી છે જે નહેર જેવી, બરોબર, જે 2 સમુદ્રો કે મહાસાગરને જોડીને ટૂંકા અંતરના જળમાર્ગોનું નિર્માણ કર્યું છે. આમ સમુદ્રો એ કેવી રીતે હોય હું તમને સમજાવું કે અહીંયા પણ દેખો એક સમુદ્ર હોય અને અહીંયા પણ એક સમુદ્ર હોય, બરોબર. હવે અહીંયા કેટલાય દેશો હોય, બરોબર, અહીંયા કેટલા દેશો હોય. અહીંયા પછી શું હોય કે હવે ધારો કે સપોઝ કે હવે આ જગ્યાએ જવું, આ દેશમાં જવું હોય કોઈને કે આ દેશમાં જવું હોય તો અહીંયાથી આટલું અંતર કાપવું પડે. એની જગ્યાએ શું થાય? જો અહીંયાથી સીધું જવાય તો કેવું રહે? તો એ લોકો શું કરે છે? અહીંયાથી અહીંયા વચ્ચે કાપી અને અહીંયા પાણી ભરી નાખે અને પછી જહાજ ધીમે ધીમે અહીંયા દેશ સુધી જાય. આ જે પદ્ધતિ હોય છે ને એને નહેર બંદર કહેવામાં આવે છે.
મહાસાગરોને જોડીને ટૂંકા અંતરના જળમાર્ગોનું નિર્માણ કર્યું છે। આમ સમુદ્રો કે મહાસાગરોને જોડતા માનવ રચિત જળ સ્વરૂપને આપણે નહેર કહીએ છીએ। આવા નહેર માર્ગ ઉપર પણ બંદરોનો વિકાસ પામ્યો છે। પશ્ચિમ એશિયામાં રાતા સમુદ્ર અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને જોડતી સુએઝ નહેરના ભૂમધ્ય સમુદ્રના છેડે પાટ સૈયદ, જ્યારે રાતા સમુદ્રને છેડે સુએઝ નહેર બંદર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી દુનિયાના બે મહત્વના જળમાર્ગો પૈકી પાનામા નહેર માર્ગ પર કેરેબિયન સમુદ્રના તરફના છેડે કેલોન બંદર આવેલું છે, જ્યારે પેસિફિક મહાસાગર તરફના છેડે પનામા બંદર આવેલું છે। કેટલાક દેશોમાં આંતરિક જળમાર્ગો માટે આંતરિક પ્રદેશો સુધી નહેરો વિકસાવવામાં આવે છે, જેથી નાની સ્ટીમર જે તે પ્રદેશના આંતરિક ભાગ સુધી જઈ શકે છે। આવા નહેરોને છેડે બંદરો વિકાસ પામે છે। આવા બંદરો સમુદ્ર બંદરો કરતાં નાના હોય છે। જોકે આવી નહેરો દેશના આંતરિક જળમાર્ગ પૂરો પાડતી હોવાથી તે પ્રદેશના સ્થાનિક કે રાષ્ટ્રીય વેપારમાં મહત્વની બની છે। બ્રિટનના હવે બ્રિટનનું શું છે, લિવરપુલ અને મોન્ચેસ્ટરને સાંકળતી મોન્ચેસ્ટર શિપ કેનાલ પૂર્વના છેડે મેન્ચેસ્ટર અને પશ્ચિમ છેડે એલિસમાર અને લિવરપુલ બંદર એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા સુધી ચલાવીશું। અમારો ભાગ તમને પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત।